सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ जसपाल कौर। मैं बतौर वोकेशनल ट्रेनर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल घुमंडगढ़ विखे पढ़ा रही हाँ। तो अज मैं थानू पढ़ावांगी 11th क्लास का यूनिट 1। थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कि जिवें कि 2 ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा जिहड़ा सिलेबस है वो चेंज होया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थानू 11th क्लास का जिहड़ा है यूनिट 1 पढ़ाने जा रही हाँ। इस दे विच टोटल 11 लैसन ने। सो फर्स्ट जिहड़ा लैसन हैगा वो हैगा ये हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब है कि किस तरह जिहड़ियां हैगियां ने सर्विसिस प्रदान कीतियां जांदियां ने आम जनता नूं, कि किस तरह हॉस्पिटल दे राहीं डिस्पेंसरियां दे राहीं उन्हां दी सेहत नूं सुधारन दे लई या उन्हां दी सेहत नूं बरकरार करन दे लई जो भी सर्विसिस जो भी सेवावां प्रदान कीतियां जांदियां ने ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ हैल्थ केयर सिस्टम ਦੇ अंडर आ जांदियां ने। WHO विश्व सेहत संस्था के मुताबिक कहंदे हैल्थ सिस्टम वो एक संस्था है जो कि लोगों के लिए काम करती है, तो जिसका इको ही मकसद होंदा है। कोई भी हैल्थ सिस्टम होवे पर उसका मकसद इको ही होंदा है कि लोगों की सेहत नूं बरकरार रखना या उन्हां दी सेहत का सुधार करना। जिमें कि तुसी इस पिक्चर दे विच देख सकते हो, जिमें कि ये जिहड़ी लेडी हैगी है ये माइक्रोस्कोप दे विच देख रही है, जरूर ये किसी लैबोरेटरी दे विच कोई टैसट की रिपोर्ट देख रही है। इसे तरह सैकेंड पिक्चर दे विच आपां इहदे विच देख सकते हैं कि जिहड़ा एक आदमी हैगा है वो अपनी एक ऑक्यूपेशन नूं सुधारन दे लई काम कर रहा है। इस तरह जिहड़ी ये पिक्चर है इस दे विच आपां देख सकते हैं कि जिहड़ी लेडी हैगी है डेंटिस्ट है ये जिहड़ी हैगी है एक मुंडे दे टिथ नूं जिहड़ा एग्जामिन कर रही है, तो ये भी एक सर्विस है। इस तरह किस तरह एक जिहड़ा GDA है या फिर कोई हैल्थ वर्कर है हॉस्पिटल का जो एल्डर पीपल नूं जिहड़ा हैगा केयर प्रोवाइड कर रहा, तो इस पिक्चर दे विच दिखाया गया कुछ चीज़ां दिखाई गई ने जो कि हैल्थ सिस्टम दे विच कवर होंदियां ने। तो जिहड़ा एक हैल्थ केयर सिस्टम हुंदा है, कहंदे कोई भी हैल्थ केयर सिस्टम होवे, कोई हॉस्पिटल होवे, कोई भी PHC कोई भी डिस्पेंसरी होवे, पर उन्हां दा कुछ मेन फीचर्स होंदे ने, जिस दे विच सब तो पहला हैगा कि हर एक हैल्थ सिस्टम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए बनया होया, मतलब कि उहदी एक प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए है। हर एक हैल्थ सिस्टम का एक प्रॉपर गोल होना चाहिए जो कि मकसद की है लोगों की सेहत का सुधार करना। तो हर एक हैल्थ सिस्टम के विच जो भी हैल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्रदान की जाती है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है, वो कदे खत्म नहीं होंगी। जिवें कि तुसीं सुनिया होएगा जिहड़ा हॉस्पिटल उस 24 घंटे तुसीं चले जाओगे तुहानूं जिहड़ा हैगा ये उत्थे तुहानूं सर्विस जिहड़ी हैगी मिलेगी जरूर। हाँ ये है कि जिहड़ा उत्थे दा स्टाफ हुंदा उहदी जिहड़ी ड्यूटी हैगी है वो बदल के लगी जाती है। तो जिहड़ा ये सिस्टम हुंदा है ये खुला प्रबंध है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ना किसी जात पात का, ना अमीर गरीब का, ना ही काले गोरे का, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर एक किसी को जो भी हॉस्पिटल के आएगा जो भी हैल्थ सिस्टम के जाएगा उन्होंने हैल्थ के रिलेटेड सेवावां जरूर प्रदान कीतियां जाणगियां। तो अगे आ जाती है जी हुण इन्हां दी किवें आपां डिफरेंशिएशन किया गया, किवें वंडिया होया है कि जिहड़े हैल्थ सिस्टम हुंदा किद्दां किद्दां दा हुंदा। जो सब तो पहला हैगा इन्हां ने दस्सिया कि पब्लिक हैल्थ सैक्टर जो कि लोकां दे लई है, जो कि बिल्कुल फ्री दे विच या फिर बहुत घੱਟ पैसों ते इलाज हुंदा जिथे। तो ये आ जाता है कि जो भी गौरमेंट वालों सेवावां प्रदान कीतियां जांदियां ने, जिवें कि सब तो पहला आपां देखते हैं प्राइमरी हैल्थ केयर। प्राइमरी हैल्थ केयर का मतलब हुंदा है कि जदों प्राइमरी का मतलब हुंदा पहला, तो जिथे भी तुसीं रह रहे हो जो भी तुहानूं पहलां जिहड़ी सेवा प्रदान हो सकती है उन्होंने आपां कह सकते हैं कि वो प्राइमरी हैल्थ केयर है। जिवें कि पिंडां दे विच डिस्पेंसरियां बणियां होईयां ने, आशा वर्करस ने, ठीक है, ANM नर्सां ने जो कि सेवावां प्रदान करदियां ने, या फिर कोई भी पिंडां दे मिल के इन्ने सारे पिंडां दे मिल के 5-10 पिंडां दे मिल के जो एक जिहड़ा PHC बनया हुंदा है, तो ये सारे की आ जाता है प्राइमरी हैल्थ केयर। फिर उस तो बाद अगला आ जाता कि जो वड्डे हॉस्पिटल्स ने, जो तुसीं अपने शहर दे विच जांदे हो या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स जांदे हो, उस तो बाद अगलियां स्कीम्स हैं कि हैल्थ इंश्योरेंस दीयां स्कीम्स। बहुत सारे जिहड़े एम्पलॉयज़ हुंदे ने या फिर बहुत सारे जो बजुर्ग हुंदे ने उन्हां नूं ये स्कीम्स जिहड़ियां हैगियां प्रदान कीतियां जांदियां ने। कोई आम जिहड़ा इंसान है, कोई नौजवान है, वो भी इन्हां स्कीम्स दे विच हिस्सा बन सकदा है। तो होर जिहड़ियां एजेंसीज हुंदियां ने जो कि अपने इंपलॉयज़ नूं सेवावां प्रदान करदियां ने, जिवें कि जो कि आर्मी दे विच हुंदे ने, जो कि रेलवेज़ दे विच हुंदे ने, ये भी सारे की ने गौरमेंट वालों प्रदान कीतियां जांदियां ने। तो दूसरा हिस्सा किहड़ा आ जांदा प्राइवेट सैक्टर का। प्राइवेट सैक्टर दे विच की हुंदा है कि जो किसी भी एक प्राइवेट बंदे का हुंदा है, जिवें कि कोई छोटा जिहा क्लीनिक खोलना, कोई छोटा हॉस्पिटल खोलना, जी उस दे विच गौरमेंट का कोई रोल नहीं हुंदा हैगा, पर एक इंसान का ही रोल हुंदा है। उही उहनूं मैनेज करदा, उही उहदा वाली वारस हुंदा है। तो अगली गल आ जांदी है कि इंडिया दे विच जिहड़ा सिस्टम हैगा बहुत पुराना चलदा आ रहा है, तो हुण भी चलदा है, जिन्हों आपां आयुष कह दिंदे हां, जिहदे विच की आ जांदा आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी, सिद्धा, जिस दे विच आपां कहने आपां बहुत बार सुनिया होगा कि जड़ी बूटियां नाल इलाज करना, तुलसी दे पत्तियां नाल इलाज करना, जे खंघ हुई भी है तो आदा ते शहद जिहड़ा वो चीज़ां मिक्स करके पी लो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये इंडियन सिस्टम जिहड़ा हैगा ये शुरू तो इदां ही काम कर रहा है। तो हाँ इहदे नाल फर्क भी पैंदा है, ये नहीं आपां कह सकते कि उन्हां चीज़ां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई उहदा बैनीफिट नहीं हैगा, बैनीफिट जरूर हैगा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵੋਲੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ। ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ PHC 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ CHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਸਟ ਜੋ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ WHO ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ OPD ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੋਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਵ ਲੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਰੀਸਟੋਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਾਂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MBBS ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਲੈਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰੋਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਰੋਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਕ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਨਰਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਂਗ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫੋਰਥ ਲੈਸਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ। ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ। ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਤਾਮਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਡਿਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਿਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ, ਉਹਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 5th ਲੈਸਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 24 ਆਵਰ ਨਰਸਿੰਗ, 24 ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੇਮ ਖਿਡਾਉਣੀ, ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਲੀ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲੀ। ਫਾਰਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਪਰ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕੇਅਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਲੈਸਨ ਹੌਸਪਾਈਸ ਕੇਅਰ। ਹੌਸਪਿਸ ਸੰਭਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਸਪਿਸ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਪਿਸ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਸਪਾਈਸ ਕੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੌਸਪਿਸ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੌਸਪਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਪਿਸ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਕੇਅਰ। ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 7th ਲੈਸਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, OPD, IPD, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ER ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ, ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਫੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਚਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰਮੇਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੇਜਰ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ, ਕੁੱਕ ਹੈਲਪਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਟਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 8th ਲੈਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਚਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੂਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 15-20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਡਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂਡਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਕਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ OPD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। OPD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੇਟਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼। ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੈਮੇਟੋਲੋਜੀ, ਬਲੱਡ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਸੀਟੋਲੋਜੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਲਈ, ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 9th ਲੈਸਨ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 300 ਬੈੱਡ ਨੇ, 300 ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਲਾਰਜ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਤੋਂ 50 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ 5-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ PHC ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਤੇ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਰੋਨਿਕ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਲਈ, 15 ਦਿਨ ਲਈ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਲੰਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਵਲੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 3-4 ਲੈਵਲਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ GDA ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GDA ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GDAs ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 11ਵਾਂ ਲੈਸਨ, ਲਾਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ GDA ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਕਿ GDA ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ GDA ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ GDA ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ GDA ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ GDAs ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ GDAs ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਰਟ ਰਹੇ, ਖੋਇਆ ਨਾ ਰਹੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਆ GDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਨੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ 11th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 11 ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਈਅਰ ਪੈਟਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, GDA ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਲੀਨਿਕ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ, ਹੌਸਪਾਈਸ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।